હાય ગુડ મોર્નિંગ. કેમ છો બધા? આઈ હોપ તમે બધા મજામાં હશો. હર હર મહાદેવ. આજે અમારા ખ્વાઈસ મેડમ મંદિર સાફ કરી રહ્યા છે કેમ કે આજે એમનું હોલિડે છે અને અમારા અર્જુનભાઈનું બર્થડે પણ છે, મીન્સ કાલે છે. તો આજે રાત્રે અમારો પ્લાન છે કે જઈને એમને સરપ્રાઈઝ આપીએ. હજુ કોઈ ફિક્સ નથી થયું, જોઈએ કેમ કે આજે 2-3 જણા બહાર છે, જેમ કે મોહિત અને ચિંતાની બહાર છે. અશ્વિનભાઈની થોડી તબિયત બીક છે આજે, તો હમણાં મૂવીને ફોન કરું છું, પછી જોઈએ. તો અમારા ખ્વાઈસ મેડમ જો મંદિરની સાફ સફાઈ ચાલી રહી છે, ક્યારની બિચારી ઘસ કરે છે. આજે સાબુ આવું લઈને આજે માતા રાનીને ખુશ કરી નાખવાના છે ને. આજે માતા રાનીને ખુશ કરવાની ઈચ્છા છે. જો કેટલી બહુ ગહેરાઈથી સફાઈ થાય છે. પછી શું પ્રોગ્રામ છે મેડમ? પછી આમને ચમકાવવાના. પછી એમના ચમકાવવાના બધા ભગવાનને નીકાળીને આ બધું સાફ કરવાનું, પછી આમને બી ચમકાવવાનું. ઓકે. એક્ઝામ કેવી ચાલે છે? સારી. હવે ખાલી ઈવીએસ ની બાકી છે, પછી ફિનિશ. પછી થોડી કોઈ હે ને કોઈ દિન માટે હોલિડે મળશે સ્કૂલમાંથી, પછી ચેક કરવા. અને જેમ કે મેં તમને કીધું છે કે આલુના પરાઠા, શિયાળા આવે એટલે મારા પરાઠા ચાલુ થઈ જાય. તો મને પરાઠા બહુ જ ગમે છે, એટલે આજે હું બનાવવાની છું आलू ना पराठा. અહીંયા એના માટે मैं आलू, तो आज मैं बनाऊंगी आलू के पराठे. तो उसके लिए मैंने आलू यहाँ पे बॉईल कर दिए, क्योंकि मैंने कहा चलो आज मैं आलू के पराठे बनाती हूँ. और यहाँ पे मैंने गाजर को साफ करके रखा है, ताकि मैंने कहा आज गाजर का हलवा भी बना लूँ. तो सबसे पहले मैंने आलू बॉईल कर लिए. अब मैं फटाफट से घर के काम कर दूँ, क्योंकि आज मेरे को, चलो तो आज का ब्लॉग मैं हिंदी में बनाती हूँ, क्योंकि गुजराती ब्लॉग्स बहुत बनाए. आज मैंने कहा चलो हिंदी बनाए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा कमेंट करते हैं कि मुझे आपका ब्लॉग में और आपके लाइव में कुछ समझ में नहीं आता है. तो देखो यहाँ पे ख्वाइस मैडम की साफ़ सफाई चल रही है, जो कि मैंने आपको आगे बताया. और उसके बाद उनका यहाँ पर ये देखो महाकाली का वो भी चालू था, पर मैंने अभी ब्लॉगिंग कर रही थी, उसके लिए थोड़ा स्टॉप किया है. यहाँ पर मैंने कहा आज अपने बेडशीट भी चेंज कर देते, हॉलीडे है तो. उसके अलावा मुझे आज बाहर भी जाना, थोड़ा सा काम है. डीमार्ट में जाऊंगी या तो हैंडलूम में जाऊंगी शॉपिंग करने. और यहाँ पे मैंने वॉशिंग मशीन में कुछ कपड़े डालने जा रही हूँ, क्योंकि आज ख्वाइस मैडम के भी कपड़े थोड़े ज़्यादा निकले, क्योंकि उनकी भी ड्रेसेस वगैरह स्कूल की, तो वो थोड़ी हैं. और उसके अलावा मुझे आज जो मैंने बोला कि अर्जुन भाई के लिए भी सोचना है कि हम लोग क्या सरप्राइज़ प्लान करें. देखते हैं, मैं अभी भूमि को कॉल करूँगी, उसके बाद हम लोग प्लान बनाएंगे. तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे. हर हर महादेव. आप लोगों को प्लीज़ मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें. आप लोग कमेंट और लाइक करते हो तो मेरी हिम्मत बढ़ती रहती है. तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट बनाए रखना. थैंक यू फॉर वॉच. लाइक कमेंट और शेयर. हम लोगों ने बर्थडे में क्या किया और कहाँ गए, उसको देखने के लिए ब्लॉग को स्किप ना करें. हाय ગુડ ઇવનિંગ. સોરી આજે મેં દિવસનો બ્લોગ નહીં લઈ શકી બહુ. અત્યારે વાગ્યા છે 8:10. અમારા ખ્વાઈસ મેડમ પૂજા કરે છે, કેમ કે હમણાં જસ્ટ મંદિરથી આવ્યા છે ને હું સવારને ગાજરનો હલવો બનાવવાનું વિચારું છું, પણ મેર જ નહીં પડતો. તો અત્યારે મેં અહીંયા ગાજર વોશ કરીને એને આખી ડ્રાય કરીને રાખી છે. અહીંયા મેં દૂધ ગરમ કરવા મૂક્યું છે, કે ગરમ દૂધ નાખીશું તો ફટાફટ થઈ જશે. અહીંયા લોટ બાંધ્યું છે. હવે ઈચ્છા છે કે અત્યારે કંઈક શું બનાવું ખબર નહીં પડતી, તો કંઈક મેથીના ગોટા કે એવું કંઈક બનાવી દઈએ, ને સાથે સાથે થોડી ભાખરી બનાવી દઈએ તો ચા જોડે. जय दुर्गे खपर वाली तेरे ही बारती हो मैया, हम सब उतारे माँ की आरती. मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना, मैया ना चांदी ना सोना. हम तो मांगे माँ तेरे मन में, हम तो मांगे माँ तेरे एक छोटा सा कोना. अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खपर वाली तेरे ही गुणी गाए बारती ओ मैया, हम सभी उतारे माँ की आरती. बोलो अम्बे मात की जय. कपूर पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं विद्यारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि. मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलाय कुण्डलिकाक्षाय मंगलाय तनोहरि. सर्वमंगले मांगले शिवे सर्वादिसाधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते. नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते. बोलो अम्बे मात की जय. हर हर महादेव.
આજે હું અહીંયા બનાવું છું ગાજરનો હલવો અને અહીંયા હું બનાવું છું ચીઝ પરાઠા પછી અહીંયા હું આલુ પરાઠા બી બનાવીશ અને ખાંડ નાખીને પરોઠા પણ બનાવીશ. આ ખ્વાઈસ મેડમ એમની ડિશ રેડી રાખી છે. અહીંયા આલુ પરાઠાનો મસાલો છે, ચીઝ પરાઠા છે અને ખાંડ નાખીને પણ બનાવીશ. તો આજે આપણે અહીંયા અલગ અલગ વેરાયટીમાં પરોઠા છે અને ગાજરનો હલવો પણ છે. હાલો, તો તમારા લોકોને જમવું હોય તો આવી જાઓ. અહીંયા બધું રેડી છે અને ખ્વાઈસ મેડમ મીટિંગમાં ઊભા છે જમવા માટે. તો અત્યારે થાય છે 11:40. તો હું જાઉં છું અર્જુનભાઈના ઘરે કેમ કે આજે એમનો બર્થડે છે. તો મેં એમને કીધું નથી પણ અમે જઈને થોડુંક એમને હેરાન કરીએ અને સરપ્રાઈઝ પણ આપીએ. તો ભૂમિ પણ આવે છે અને અશ્વિનભાઈ પણ આવે છે. તો હું ઘરેથી નીકળું છું કેમ કે હવે ખાલી 20 મિનિટ બી નહીં, 15 મિનિટ જ બાકી છે. તો ફટાફટ જઈએ, પછી ત્યાં જઈને અમે બહુ મસ્તી કરીશું. તો બ્લોગને આખો જોજો, સ્કીપ ના કરતા. અર્જુનભાઈ નહીં એલા કોના ઘર અર્જુનભાઈ નહીં ક્યાં ગયા? બહાર ગયા? અરે રે, મેં હમણાં તમને કીધું હતું કે હું ગઈ હતી અર્જુનભાઈને ત્યાં કેક લઈને. હું, ભૂમિ, અશ્વિનભાઈ એના દેવ બધા ગયા. બહુ જ ખુશ થઈને કે એમને સરપ્રાઈઝ આપીશું. પણ એમને સરપ્રાઈઝ આપી એના કરતાં એમને મને બહુ જ અમે બધાને સરપ્રાઈઝ આપી દીધું કે ગાયબ જ છે અને ફોન કરીએ તો ઉપાડતા નહીં. તો હેપી બર્થડે અર્જુનભાઈ, મહાદેવ બ્લેસ યુ. આજે એમની કેક અમે ત્યાંથી લઈને અહીંયા ફ્રીજમાં રાખી છે. હવે કાલે મળશે ત્યારે આપણે કટ કરીશું. અત્યારે ગુડ નાઇટ, હર મહાદેવ. આ બ્લોગ હું આજે અહીંયા એન્ડ નહીં કરું, કાલે એમની કેકના સાથે પછી આપણે આ બ્લોગને ડે ટુ યુ, હેપી બર્થડે ટુ યુ, હેપી બર્થડે અર્જુનભાઈ, હેપી બર્થડે ટુ યુ. પેલા દિવસે કઈ ભૂમિ માસીને ફોન કરો ને, મારે એમના જોડે વાત કરવી છે. પછી એને રાત્રે કર્યો છે. એને રાત્રે ફોન કર્યો તો પછી બર્થડે પતી ગયો તો પણ તો તારે મળવા આવવું જોઈએ, નાની છે. તો જેમ તમે આગળના બ્લોગમાં જોયું કે અમે એમને સરપ્રાઈઝ આપવા ગયા હતા, પણ એ અમને સરપ્રાઈઝ આપીને ગાયબ થઈ ગયા હતા અને ફોન રિસીવ નથી કરતા હતા. તો અમે લોકો 13 તારીખે રાત્રે એક્ઝેક્ટ 11:30 કેક કટવા પહોંચે કેમ કે છેલ્લા દિવસ પૂરું થતું હતું ત્યારે અમે લોકો પહોંચે ને ફાઇનલી અમે લોકો કેક કટ કરી અને અર્જુનભાઈનો બર્થડે સેલિબ્રેટ કરીને બહુ જ મજા કરી. અર્જુનભાઈને બર્થડે વિશ કરવા આવ્યા હતા તો કાલે તો ના થયું કેમ કે અમારે પોપટ કરીને જતા રહ્યા, પણ ફાઇનલી આજે અમે 11:30 કેક કટ કરી આખો બર્થડે કર્યા પછી. અને અર્જુનભાઈ અમારા બહુ જ મસ્ત માણસ છે, ગાડી ચલાવે છે. હું એમનું પોસ્ટર પર શેર કરીશ. તો તમને લોકોને જો પ્લીઝ કોઈને પણ ફેરાની કે કોઈ પણ એવી પિકઅપ ગાડીની જરૂર પડે તો એમનો કોન્ટેક્ટ કરજો. એ તમને બહુ જ હેલ્પફુલ થશે કેમ કે બહુ જ સારા માણસ છે. અંબાજી જ્યારે અમે ગયા હતા ત્યારે અમને ખબર પણ નથી કેમ કે અમે એમને ઓળખતા નહોતા, પણ એના પછી એ અમારે એક ફેમિલી મેમ્બર જેવા બની ગયા છે. સો મહાદેવ બ્લેસ યુ અર્જુનભાઈ, તમે ખૂબ આગળ વધો તેવી તમારા બહેનોની દુઆ છે. હેપી બર્થડે અગેન ભાઈ.